दगा जमानों की खालिस कुरान और हदीस और द टोल मुल्क फैसले तो कुरान और हदीस बांध के दे द जिना फैसला पर कुरान और हदीस के दा दगला फैसला पर कुरान और हदीस के दा द शराब फैसला पर कुरान और हदीस के अडोबल सून यो खजा रालाओ द पैगंबर पर मख के दरखास्त हो कि या रसूल अल्लाह मां ज़िना करेगा और पमा बांधी शरी हद जारी का चिजा खैरत लपा कलारश पैगंबर और तो फरमाइल ची बीबी स्ता हमल स्ता खेटा की वेला उसे वेजा चिदा बचे पैदाशी ब्याराश लाड़ा लस में आशते पस माशूम पैदाश हो एक के रागस्ते दे और ब्यार आला चे सैब माशूम पैदाश हो उस पमा हद जारी का हुजूर और तो फरमाइल ची बीबी उस तलाड़ा शाह और दे माशूम दो काला द पय मियाद दे चा दो काला पय दे उसकी द खपल खुराक शी ब्यार आश पैगंबर गरज दाऊ चे दा लाड़े शी उस ब्या ब नाराजी हो बच बशी दो काला पस अखज ब्यार आला माशूम गेक के दे और उठाए वाला वर करे दा चे सैब दे उस पला द खुराक स्काक शो और जमा तीते जरूरत निश्ता मां बंदे हद जारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तदा सिगूरी चौद खुदा बंद तब पद खपल ईमान के खो इंतहा तरह से दिले जई बोए हद पे जारी चे बोतले दा हद जारी करे दे कानू विश्तल शोरो शवी दिन यो साहबी पदे मख पकानी विश्ता दे यवाई आवाज हुजूर अलैहिस्सलाम साहबी ता पगोसा शो वेजार द खुदा बंदा प खुला दे वली विश्ता जमा दे प खुदा कसमी कद दे खज़ दे वाई सवाब जमा उम्मत ल खुदा वर की नो यौबम जहन्नम तलाड़ दा पदे खपल ईमान के बिल्कुल अगर कमाल तरह से दिले दा चे अकल वर्ता हैरान नो अजीजानो द खपली गुना इकबाल जुर्म कवल प अदालत के द दे हद निश्ता यो खुदा चे गवान दरबानी तीर शियो पता शहादत उशियो ताला सजा मिलोश यो दा चित्तद यो गुना पखपल इकबाल जुर्म के द दे ईमान गोरा बिल्कुल इंतहा था अजीजानो शरी निजाम वो और मुसलमान बरातलो दखपल गुना बे पखपल इकबाल जुर्म कोलो ची मा दा गुनाह करे दा मा ता सजा रा कई ची आखिरत लपाती निश उस आखिरत वो आखिरत की खबर है किसको या तो आराम से गुजरती है आखिरत न चोक रागली दी खबर ददीज है कवाओ ददीज है द मजो कवा अगर खल्कु चूंकि आखिरत ईमान हो और द पैगंबर पर फरामीन ईमान हो ची आखिरत सुमरा मुश्किल ज़ेदे सुमरा ग्रान ज़ेदे सुमरा सख्त ज़ेदे वर्तलो न बात सड़ी ता पता लगी ची दिल तब सकीगी दा ईमान हो दा लिद न दागे बवर सरा डेर ख्याल हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रागे अदालत के अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बांधे दरखास्त हो उमर फारूक अमीर दे और हजरत अब्बास आम रियाया दे हजरत अब्बास दरखास्त को काजी तचे उमर फारूक जमाद कोर परनाला और जोलेदा अदालत समन जारी को उमर फारूक पसी चे अदालत का पेशा ददेदा से मिसाल दे लक मजिस्ट्रेट
چې سمن جاری کی په ضیاءالحق پسې چې تراشه زما عدالت کې پیش بشي ها ضیاءالحق براشي د کچرو ته مجسٹریٹ سمن جاری کوي په امیر المؤمنین پسې چې ستا خلاف دعوه شوې ده او تا عدالت ته پیش. عمر فاروق ته چې سمن ورغه فوراً را روان شو او عدالت کې پیش. قاضی ناسته او امیر المؤمنین ورته ولاړ دی صاحب صداوه د زما خلاف وی حضرت عباس پتا دعوه کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده وی او ما غرزولې ده ولی دې غرزولې ده وی د کور د پرنالې او بو د مسجد نبوي دیوال والو نو ما ځکه حکم وکړ چې دا پرناله وغورځوي ځکه چې دا او دا دیوال وهي او د دې جمعات دیوال خرابوي. قاضی ہوئے حضرت عباس ته چې اوس وایا هغه ورته وی چې دا پرناله رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې او په دا وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو او پیغمبر په دغه ځای کې زما د کور دا پرناله لګولې نو ته د پیغمبر نه زیات پوي دي هغه سره دا فکر نو چې دا دیوال بداو بوهي. عمر فاروق وی چې ها دا پرناله پیغمبر لګولې ده وی اوسه خدای گواه ده پدې چې دا غلګولې. قاضی ته وی امیر المؤمنین چې تفصیل کې کزه وکم ولته وکا وی دا پرناله به دا حضرت عباس بیا په خپل زیګ دی خوګدی به داسه چې زبا کینم دی به زما په وګو خپې کی دي او بیا به زه ودرېږم او دا پرناله به په خپل ځای بیا ودرېږي ځکه چې ما جرم کړی دی ما زیاته کړی دی لہذا زما په وګو د خپې کی دي او دا پرناله دی په دې ځای. د قرآن او د حدیث حکومت داسې خبر به یا بنې خدای خبر ما خو تاسو ته ویلي چې موږ په 16-15 نه پوهیږو. ابل ورځ زمونږ د ملک امیر المؤمنین یو ټیکس معاف کړی دی. څومره دی وکیل سے 1.5 کروڑ دے کا 31 ارب روپے 31 ارب روپے ضیاءالحق چاته معاف کړی دي کرپتیانو ته 31 ارب روپے ټیکس په لګیدلو چې د ټول ملک محاصره وی کړی دا هغه خلق ته 31 ارب روپے ټیکس معاف کو او د غریبو په یو جونګړه باندې 100 او زرګونه روپے ټیکسونه لګولي. د ایمان دی او د انصاف دی او دا اسلام دی چې په دې ملک د اسلام چلی وي. بیا پرون یو اسلامی نظریاتی کونسل یو بل پیش کړی دی چې فوراً دی کمی خزی چې د کور نه بار بے پردی وزي دی له سزا ورکړي شي. سبا به وګورئ د خزو غرمشتي د خزو غوېمې او د خزو جانډې او سبا به ته د خپل ملک د قومي اسمبلی ایمان وګورئ چې اسلامی نظریاتی کونسل فیصله وکړه اوس امتحان دی د قومي اسمبلی دی د مسلمانانو د منبرانو او اوس ایمان دی د امتحان دی د ضیاءالحق د ایمانم چې اسلامی کونسل فیصله وکړه چې خزه ته د بورکا ور په سر شي
او چې به برکه راوته سزا دی ولا ورکړي شي. اوس به د دوی د ایمان پته لګي. کدینا بعد دی قومي اسمبلی دا بالمنظور نکړ، دا منبران په سټو وشته پکار دي او د غلو ګړوبي کول پکار دي. او هر علاقه خلق راځي او د دوی په سرونو دا د غلو ګړوبي اړه. تاسو خو له ګډونو ګنټه چوي کنه شرمې دلو. تاسو له خو چراشي دروازې ورته جوړوي، سرکړی چرګانو چایونه ورته کوي، په دوی د سټو د غلو ګړوبي اړول پکار. دا ملک د ضیاءالحق دی چې یو 10 ارب روپۍ دي د ملک او د قوم یو داسې خلکو ته معاف کی چې هغه کرپتیان. ټیکس خو ما ته معاف کا کور دی د میردین جماعت شاه، ټیکس خو یو دکاندار ته معاف کا. ول دا کمیټه وګورئ 100 روپۍ ټیکس په دکاندارانو، په چابړي کې او پریړه کې چې د 500 روپو فروټ خرڅي پاغیم د کمیټه ټیکس لګېدلې دي او کمیټه ته ټیکسونه لري. د 100 روپو سبزی چې څوک خرڅي پاغیم د کمیټه ټیکس لګېدلې دي، کمیټه ته ټیکسونه لري. کور دی وران شدغه معاف کا، نو کرپتیانو ته دې معاف کړ. اوس دا پته تاسو لګوي چې چاله معاف کړ. کوکا کوله والا ته معاف کړ. یو کوکا کولا په یو اوري کې پدمونه روپۍ ګټي، هغه ته دا ټیکس معاف کو. او موږ د خدای په قهر اخته یو، موږ باندې بجلی نور اگرانه لګیا دی. اوس چې په کیلاندین کې نه نه چې خدای بیخ بنیادم ورپسې وباس، اوړه نور گرانه لګیا دی، غوړی نور گرانه لګیا دی. نو نور به څنګه د عمل خستاسو نه دی د غریبانو، دا خو د کروڑپتیانو عرب پتیانو سرمایدارو دا غوی ملک دی. په دې ملک حکومت په خپل کمیونست راولي، حالات دسه پیدا کړي، اسباب داسه پیدا کړي، د سرمایدارو سرپرستی داسه کوي لګیا دی چې خلک په دې ملک د خدای نه منکر شي، خلق په دې ملک د رسول نه منکر شي، خلق په دې ملک د مذهب نه منکر شي. حکومت مذهب چغي په خلاوي، عمل دا دی چې خلق یا روسیان شي یا چینیان شي، مرتد شي چې زم د خدای بنده او دام د خدای بندگان دي، مال د سر د سوري زینه ملاويږي چې په باران کې سر تلان دي کم، او دام د خدای بندگان دي. دوی د یو د 1 کروڑ روپو په بنگله کې پراته دي. ولی دا تقسیم په دې ځمکه چا کړي؟ خدای کړي. وای زه د داسې خدای منلو ته تیار نه. دا خلک بداوي کنه بو، دوی په خپل د اسباب پیدا کوي چې دا خلق د الله د وجود نه منکر شي. په دې ملک هر سره مساوي حق لري. د ملک بیت المال د ټول ملک د قوم په منځ کې مشترک شي. څومره شي چې د بیت المال نه تعالی دومره به زماله، څومره حق چې په بیت المال کې ستاده دومره به زماني. نو دوی حالات داسې په دې ملک کې پیدا کوي چې خدای نه منکر شي خلق، دین نه منکر شي خلق. جار الله زمخشری متعلق مشهوره ده چې د خار نه بار وته او چې راغه د خار دروازې بند وي، چې دروازې بند وي ول دا ولې دا دروازې بند دي؟ ول د بادشاہ نه کارغه صابون تختولې ده. ول کارغه صابون تختولې د بادشاہ نه ویلاو. وی بادشاہ څه وي؟ وی بادشاہ وي چې دروازې بند کړي چې دا کارغه در نه لاړ نشي. نو تو وای چې په ایمان وای چې د خار نه غیر چا پیر گیټ بند کې کارغه پیر ایساریږي، کارغه په اوالوزي. وای زمخشری ویلې چې خدای نشته. ولی وای خدای نشته چې داسې بے وقوفم بادشاہ کړي دي.
کارغه کم ځای ګرځي لګیا دی او دروازې کم ځای بند کړي دي چې دا سه خره بادشاہ کړي دا خدای ډوشتنه د دې ملک د تقدیر واګي او د تقدیر فیصله تاسو وګورئ د چا په لاس کې په قرب قیامت کې به حالات دا سدي خاص وقت کې دی ګورئ اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې د دنیا واګه د نا اهل په لاس کې راشي دا وخت کې تاسو د قیامت انتظار وکړئ نن ستاد ملک واګه د چا په لاس کې حالات وګورئ واقعات وګورئ ستاد ملک د تقدیر فیصله د چا په لاس کې نو زما عزیزانو عرض داو چې د قران کریم او د حدیث حکومت نه په ملک دا غ ملک وجود لعنت ده دا غ ملک وجود داسې شی ده لکه د غلو لوی ډیران چې په میلیونو ډیران د غلوی نو که کم ملک غل نه نو په هوا خو به بوی وروړي کړ نو چې د کم ملک قانون مسلمان ملک یو قانون قرآن نه قانون د پیرنګي قانوني داغه ملک وجود لعنت ده ما تابل ورځ یو سرکاري سړی وې و تاسو مليانو کې اتفاق نشتا ما ورته مونږ مليان د ارچا نظر ټکی ځکه مونږ یری ګډه بین مثال درته وخه په عرب ممالکو کې وګوره څومره لوی علما دي مصر کې وګوره داسې علما دي پکې مصنفین جامع الازهر مدرسه د مصر چې دا داغي 1100 کال وشو چې جوړه شوه 1100 کال سعودي عرب علما وګوره د کعبه او د مدینه امامان نور عرب ممالک وګوره چې قانون پکې یو دی او سخت دی تاسو چرته واورید چې پکې یا دیوبندې بریلې پیدا شو یا پکې شیعه سنی او جنگید یا پکې فرقه ورانه فساد واورید چې یا قادیانې پکې پیدا شو یا رافضی پکې پیدا شو یا بهاولې پکې پیدا شو یا چکړالې پکې پیدا شو واورید چې قانون یو دی او سخت دی ار مولا سر ټیټ کړی دی خپل خطبه وي او په محراب کې دروازه د پاغیوزي او کور کې ناس په دې کابل کې چې قانون سختو تاسو د فرقه ورانه فساد نوم سچ خوب نه ولیدل لیکن دا د کابل علما چې راغلي دینه تاسو کوي چې غږ دې کولای شو په کابل کې چې قانون سخت نن خو صاحب داس چل دی لکه 2-300 غړي او چيلې وي او یو بوډا شپونته حواله کې چې ماما دا سراوا نو بوډا شپون چې چيلې راړې ته ګډه تختیدلی او چې ګډه راړې ته چيلې تختیدلی او چې بچي رانی سي ته مورې تختیدلی نو نن د عمل بوډا شپونته حواله دي او مونږ یو ګډه او چيلې بوډا شپون مونږ راځارولې ته د مل قانون داسې کا چې نن نباد به قانون قرآن وي او مسلک به حنفي د فقه جعفریه نوم به شیعه مانوالی په دې ملک نوم د چا چې ملک دی او څوک چې په اکثریت کې دي قانون به په ملک دا وي خبره پوه شئ تر راغلیا سړی خوارش په ورو کې مالګنۍ غله بناستی او سوړه کې کله ټټو کو نو ځوړندوم دي ته وګوره چې مان بیا څوک روز یا څوک خبرو کی بلند پوهیږي چې بوډا شپونتا ګډه او چيلای حواله دي بوډا شپون څه کولای شي بوډا شپون زمون صدر صاحب صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنائیں معنوں میں دا معنوں میں ټکي ډېر خزداوت کړي دي یو شپکی په خدای قسم
ما ته د پاکستانیانو ایمان معلوم دی، د دوی جلوسونم ز پیجنم، د دوی جلسېم ز پیجنم، د دوی جذباتم ز پیجنم چې په 12 بجې لاس کې زور راغی او په باندې په 12 د بجلی د کرنټ غوندې اعلان وشو چې سبا نه به د ملک قانون قرآن وي، غلی کې نه ځای په ځای کې نه لاړی که چا کړتو کو په مخ می تو. تاسو وایي چې دا جلوسونو والا او جلسو والا او دا ټوپونو والا او دا سیاستدانان چې د مارشل الله اعلان وشي ټول په سورو نه نوځي کنه نه ها مارشل الله اعلان چې وشي اړ یو غلې ناز دي کنه دا اوس چې په سټیج باندې دغه کوي دغه کوي چې مارشل الله اعلان وشي دی بیا د څه کولای چې قرآنی نظام اعلان وشي زبردست د دوی منډه او خیم بیا په دغه سترګوډون شي چې دا ته په ګوره کم بختا د ایمان امتحان دې دې بدبختا کم بختا خدای نه لري او خدای نه باغی یو ګرز ولا ورکه چې سبانه به قانون اسلامی وي او چې رپ نه وای کچا کړه تو کو راشي په د مخ میت نه بل خبر ارته اوس خو ارسري اسلام پلاس کې راغسته دی او د سره ته جنگ دی ده کنه دی مليان وای چې دا خراب دی اسلام رانه وستو سیاستدانان وای دا خراب دی اسلام رانه وست رو اسلام سره ټوک او چې اسلام راغی بیا به سکوي چې اسلام بیا به کوم حربې دوی سره دا مشوره اوس دی بدبخت له سوق ورکی دا تالی سټ چې تیګر چا پیر ناشتي په اسملو کې تالی سټ ورته چې پټا پړون شي ته دا غونډس کچ دا تاپه دا قوم اولی چې اسلام ټیک رانه وستو ته دا الزام د ځان نه لري ک والله قدر ته سوکړته کی زب بیا څه وایم اوس په دې منبر خو زم ټوپونه عوام کنه چې اسلام دې اورای نه وستو پلانې چلی کو ډنګړې چل زب بیا څه وایم بل بټه تو کی نو زما عزیزانو عرض داو چې واحد حل د ملک د بقا او د سالمیت تاسو پوهیږئ نه ننستا پنجاب هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی ستا سند هم د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی کم قوت چې بنگال تا نه کټ کو او تا ټتو نکړې شو هغه قوت کا پنجاب در نه کټ کوم والله کټتو کی کا سند در نه کټ کوم والله کټتو کی بیا بچوي بیا بتسو کی نن دا دواړه صوبې استاد تباہی په پلیټ فارم ولاړی دي د دې واحد علاج قوم په اعتماد کې اغستل دي ملک په اعتماد کې اغستل دي چې قوم په یو ټکی په اعتماد کې اله د ټول قوم جذبات به ختم شي چې د ملک قانون بدل شي قانون بدله دو سره هیڅ شی نه بدلی کچرای بدغی عدالتونه بدغی ججای بدغی وکیلان بدغی هر څه بدغی اوس وکیلان یا ججان فیصله د لاډ میکاله په جوړ کړي قانون باندې کوي بیا به فیصله یو فتاوی علمگیری باندې کوي فتاوی علمگیری پښتو کې شتا فارسی کې شتا اردو کې شتا عربي کې شتا انګریزي کې شتا بجای د دې چې هغه قانون به مطالعه کیږي او فیصله به پکېږي بیا به دا کیږي او فیصله به پکېږي سړی او په ملک والله العظیم چې توي شي چې یو غل نه لاس غوس شو یو زناکار سنگسار شو یو شرابی په درو والے شو ته وګوره یو شرابی راو باسه دے کننګم پارک تا او په دا کونه بربنده کو په کوړو او په درو چې دا دنیا یو ګوري ته وګوره چې د شراب نوم څوک وایي اوس خو د صوبایي اسمبلی منبرانم د شراب د لندن نه راوړي وي دا د دې ځخنه دي تورشستا په دې ملک کې جمرود کې وګوره 900 روپے اعلی بوتل د شرابو ملایي هغه دې ځای ترازی بیا ستا په دې بنگلو کې په ودونو کې اعلی ویسکی په خلق اسکلې کې شراب بند کوم ځای اے صوبایي اسمبلی منبر وې چې مونږ دغه پاس کړم کې د تیزنه کې ستا اسمبلی ما ته معلومه ده
ستاسو اسمبلی دا شی دی لکه دغه د کارغه او د خارونای جګړه وخپلو کې نو شروان په لار روانو نو بختک ته وی وزیر ته چې دا ولی په جنگ دي دا خارونای او کارغه وې صاحب پرې دی ویل حلوا وې دا کارغه لګي دی خارونای نه لور غواړي او دا خارونای نه ور کوي نو په جنگ دي وی وای ورته څه وی خارونای ورته وای چې د لور په مہر کې سل خارونه وران شوی را کنو علی بلور در کوم کې نه در نو وی کارغه ورته څه وای وی کارغه ورته وای چې دا یو څو خارونه وران شوی والا او نور چې نو شروان بادشاہي او بخت کې وزیری د سډیر خارونه بورانو ګوره نو مستاسو د اسمبلی ده چې دغه اسمبلی وی پاکستان به که خیر وران ګوره وران نن قرآنی نظام په ملک نشتا مرزا طاهر په لندن کې کانفرنس کړی دی او اعلان کړی دی چې تاسو به وګورئ چې پاکستان به خدای ټوکړي ټوکړي کوي قادیانی تم دا جرأت حاصل شو چې پاکستان متعلق وي چې دا به ټوکړي ټوکړي کوي دا د نا اهله حکومتونو د لاسه د دوی د نا اهله پالیسو د لاسه د دوی د نا اهله فیصلو د لاسه یو بل ټکی په غاور د دوی میز تورور سو یو سی ډی والاو انټيليجنس والا زما جمعات له انټيليجنس امراضي دا مولا ډېر خطرناک دی تاسو په خړ سیلاب لاړ شئ زه خطرناک یم زه ډاکټر یم تاسو د منی تبي نیولې به ستنه نه چې په دا سومبای کې درته نوام جوړېږي نه زه خطرناک یم دا خو ورو سوي چې تاسو خدای هلاک کا انګريزانو زمانہ کې په کال کې یو ځل میټینګ وشو یو ځل او د ټول کال پالیسی به پکې جوړه شو ټول کال باغه نظام چلے دو بیا ورشه د انګريزانو ملک دارالعوام کې وګورئ چې په کال کې 100 اسمبلی کیږي په لندن کې د سېنات فیصله وګورئ چې کال کې سېنات 100 ځله راټولیږي او فیصله کوي دلته سهارم میټینګ دی ماسپخینم میټینګ دی ماسختنم میټینګ سهارم میټینګ دی ماسپخینم میټینګ دی ماسختنم میټینګ سهارم میټینګ دی ماسپخینم میټینګ دی ماسختنم میټینګ سهار چې سووي اته غرمېری غرمه چې سووي اته مازیګر ایری مازیګر چې سووي اته سهار ایری خبره جوړول نشي کوم افسر چې پوسټ کوي میټینګ ته تللی لکه پرون چې میټینګ وینن بیا میټینګ سبا ته پوسټ کوي وینن بیا میټینګ بل سبا ته پوسټ کوي وینن بیا وو ته ماشین شه په تورې بلامات شي په دې میټینګونو نه څه غواړي تاسو خو یو پالیسی جوړه کوي په دې روانو صحیح کړه دا زمون ملک شو نو عزیزانو خدای بم که خیری نور خرابئی او ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا مخ کے بگورئی د ځان تماشی به وکي والله که نه به د خزو نه خبر یی نه به د لونو نه خبر یی نه به د زامنو نه خبر یی لور به په یو منډي وای مور به په بل منډي وای زوی به په یو منډي وای پلار به په بل منډي وای داسې حالات بدر باندې راځي سو پورې چې د ملک نظام چینج شوه نه دی د ملک قانون بدل شوه نه دی ملک د ملک خدای تراجه شوه نه دی آسمانی افت بدر باندې داسې راشي چې څوک بم بیا راټینګول نشي